یہ تو سراسر غلط ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹوٹلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ دس از پلس ٹوٹلی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو سراسر غلط ہے، دس از ٹوٹلی انفیئر، دس از ٹوٹلی انفیئر۔ یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، دس از ٹوٹلی لائی، دس از ٹوٹلی لائی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، دس از ٹوٹلی انجسٹس، دس از ٹوٹلی انجسٹس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ، آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا۔ وہ آتے آتے رہ گیا۔ ہی آلموسٹ کیم، ہی آلموسٹ کیم۔ میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا۔ میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ آئی آلموسٹ بوٹ موبائل، آئی آلموسٹ بوٹ موبائل۔ وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ شی آلموسٹ ٹولڈ می، شی آلموسٹ ٹولڈ می۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ شی آلموسٹ گیٹس ریڈی، شی آلموسٹ گیٹس ریڈی۔ یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ شی یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، کھانا پک گیا ہے، کمرے صاف ہو چکے ہیں، بس نکل چکی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیز بین۔ ہیز بین یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی ڈی یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد وی تھری یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ یہ پیسو وائس والے فقرات ہے، اس میں سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں سارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا پک گیا ہے، یعنی کھانا پک گیا ہے، کس نے پکایا ہے، سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا فوڈ ہیز بین کوکڈ،
دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، کمرے صاف ہو چکے ہیں، کس نے صاف کیے ہیں اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی سبجیکٹ کو شو کرنا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا رومز ہیو بین کلینڈ، دا رومز ہیو بین کلینڈ، بس نکل چکی ہے۔ دا بس ہیز بین لیفٹ، دا بس ہیز بین لیفٹ، بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو، اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کپڑے دل گئے ہیں، کپڑے دل گئے ہیں۔ کلوتھس ہیو بین واشڈ، کلوتھس ہیو بین واشڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مریض کو ٹک کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ برباد ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کام کر دیا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان نو ٹائم۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان نو ٹائم۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان نو ٹائم یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین دیکھتے ہی دیکھتے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا، ہی رن اوے ان نو ٹائم، ہی رن اوے ان نو ٹائم۔ ہی رن اوے یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے، وچ مین وہ بھاگ گیا۔ ان نو ٹائم یہ ہمارا اسٹرکچر فارمولا ہے، وچ مین دیکھتے ہی دیکھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ برباد ہو گیا، ایوری تھنگ واز روئنڈ ان نو ٹائم، ایوری تھنگ واز روئنڈ ان نو ٹائم۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کام کر دیا، ہی ڈیڈ ورک ان نو ٹائم، ہی ڈیڈ ورک ان نو ٹائم۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو گیا، ہی سلیپٹ ان نو ٹائم، ہی سلیپٹ ان نو ٹائم۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم پہنچ گئے، کاش میں نے کل رات اتنا زیادہ نہ کھایا ہوتا، کاش تم پارٹی میں شرکت کرتے، کاش وہ اتنا ضدی نہ ہوتا۔ اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کاش، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی وش۔ آئی وش مین کاش۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی وش دیٹ پلس سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیڈ یا کوڈ ہیو یا ووڈ ہیو۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے وی تھری یعنی تھرڈ فارم آف ورب، جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ وی تھری کے بعد ہمیں لگانا ہے ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کاش میں نے کل رات اتنا زیادہ نہ کھایا ہوتا، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ ناٹ ایٹن سو مچ لاسٹ نائٹ، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ ناٹ ایٹن سو مچ لاسٹ نائٹ۔ کاش تم پارٹی میں شرکت کرتے، آئی وش دیٹ یو ہیڈ اٹینڈڈ دا پارٹی، آئی وش دیٹ یو ہیڈ اٹینڈڈ دا پارٹی۔ کاش وہ اتنا ضدی نہ ہوتا، آئی وش دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سو اسٹبرن، آئی وش دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سو اسٹبرن۔ کاش میں تم سے پہلے ملا ہوتا، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ میٹ یو سونر، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ میٹ یو سونر۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کاش میں نے وہ موبائل خریدی ہوتی، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ بوٹ دیٹ موبائل، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ بوٹ دیٹ موبائل۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کاش میں تمہاری محبت کو سمجھا ہوتا، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ انڈرسٹوڈ یور لو، آئی وش دیٹ آئی ہیڈ انڈرسٹوڈ یور لو۔ کاش میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا، آئی وش دیٹ آئی کوڈ ہیو جوائنڈ یو، آئی وش دیٹ آئی کوڈ
have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मजरत कर सकते. I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ कर देता. I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है. चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स एज्यूम दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन चलो मान लिया कि. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे. लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड. लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है. लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम. लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम. चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया. लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर. लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो. चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो. लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट. लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है. चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ. मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ. वो रो रो कर थक गई है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. कोई काम कर कर के थक जाना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर. आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर. मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू. आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू. वो रो रो कर थक गई है. शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग. मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा. वो बाद में आएगा. मैं बाद में जाऊंगा. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस लेटर. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. लेटर ये वही का वही रहेगा विच मीन बाद में. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा. आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर. आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर. वो बाद में आएगा. वो बाद में आएगा. ही विल कम लेटर. ही विल कम लेटर. मैं बाद में जाऊंगा. आई विल गो लेटर.
आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर, वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे, तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है, वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू अर्न मनी, ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू मीट यू, ही इज़ कीन टू मीट यू। तुम शादी के लिए बेकरार थे। यू वर कीन टू गेट मैरिड, यू वर कीन टू गेट मैरिड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू लर्न। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा, वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे, वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा, वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा, वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम एक नंबर के झूठे हो, वो एक नंबर का पागल है, तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस प्लस नंबर 1 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ नंबर 1 लायर, यू आर अ नंबर 1 लायर। वो एक नंबर का पागल है, ही इज़ अ नंबर 1 मेड, ही इज़ अ नंबर 1 मेड।
तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। यू वर अ नंबर 1 चीटर। यू वर अ नंबर 1 चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।